ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्री माँ शारदा देवी स्मृति कथा श्री सुरेंद्रनाथ सरकार द्वारा पृष्ठ 389। थरे मु अन्य 4 जन भक्तों सहित जयरामबाटी जाइथिली। कआलपड़ा मठरू एपरी समय बाहरिली जे बेड़ थाउ थाउ श्री श्री माँ घरे पहुँचवा कथा। सांगरे सेठार गोटे कुली भी थिला। मोर परिचित रास्ता, किंतु माँ घर पाखक जाई रास्ता भूल हो गला। कौन सी मते बाट खोजी पाऊना। सांगरे थिबा स्थानीय लोकटीर मध्य गड़माड़ हो जाइछि। क्रमश राति हैला। सांग माने प्रमाद गणिले। सेतेबेले आमे समस्ते क्लांत होई पड़ीछु। कौन करिबी? गोटे बांस बण भितर मु कंबल पारी बसी पड़िली। माँ को ऊपर खूब अभिमान हैला। माँ, आमे ही केवल तुमको खोजबू, किंतु तुमे किछि देखिब नाही। एपरी समय देखिली आलुओ नहीं रासबिहारी महाराज और हेमेंद्र आसी उपस्थित हेले। एते रातिरे ही रास्तारे सेमाने आसिबारु विस्मित हेली। सेमाने कहिले, आमे ए आड़को आसिबार कथा नथिला, भाग्य को ए रास्तारे आसी जाइछु। श्री श्री माँ को दर्शन प्रणाम करिया परे से पचारिले, अच्छा बाबा, तुमे माने बोध हुए रास्ता न पाई खूब भूलिछ। मु कहिली, हाँ माँ, बाट बणा हो जाइथिलु। सेतेबेले श्री श्री माँ नुआ घर तैयारी चलीथिला। पूर्वोक्त ब्रह्मचारी 2 जन सेही कामरे खूब व्यस्त रहउथिले। श्रीहटरू 2 जन भक्त आसीथिले। तांक मध्यरु जणे पूर्व अरुणाचलर दयानंद स्वामींकर भक्त थिले। सेही साधु एहांकु प्रह्लादंक अवतार बोली निज भक्त मानक भितर प्रचार करथिले। मु सेही भक्त 2 जनଙ୍କୁ श्री श्री माँ पाखक नहीं जाइथिली। सेमाने प्रणाम करिबा बेले मु कहिली, माँ, अरुणाचल रे दयानंद नामक जड़े साधु निजक अवतार बोली कहती। ये तांकरी भक्त। से कहूथिले, ये प्रह्लाद। माँ हसी उत्तर देले, अच्छा अवतार। सेथर एई भक्त 2 जनଙ୍କୁ माँ दीक्षा देइथिले। मु आउ जड़े साधु नाम नहीं कहली जे से मध्य अनेक लोकंको दीक्षा देउछंती। माँ कहिले, ये सबु अनेकांशरे व्यवसायी साधु। तेबे कौन जान, एथिरे मध्य उपकार हेबो। मनीष तो किछि करे नाही। एमानंको कथारे हेले किछि किछि भगवान को नाम करिवे। आंतरिक हेले शेष बेलू एठारे ही आसी पहुँचे। देखुना, वर्तमान तारक ब्रह्म नाम चारिआडे व्यापिलाणी। टिके सार पदार्थ थिले केही विशेष बाद पड़े नाही। मोर सांग भक्त 4 जनଙ୍କୁ माँ दीक्षा देइथिले। तांक मध्यरु गोटे पिला थिला। ताकु माँ दीक्षा परे कहिथिले 108 थर जप करिवो। सेथिरे से संतुष्ट हैला नाही। ताहार इच्छा 1000 किंबा लक्षे थर जप करिवो। माँ टिके हसी कहिले, हाँ, वर्तमान मने करूछ सत, किंतु ताहा तुमे माने करि पारिबो नाही। तुम मानंकु केते काम करियाकु हुए, बेसी करि पारिले भल। माँ को पूजा करिया पई दिने किछि पद्मफूल संग्रह करि आनिली। माँ कहिले, केतोटी नहीं सिंह बाहिनी को देई आस, आउ किछि रखि जाओ। जड़े भक्त कहिले, सबु फूल आपण पादरे देई पूजा करिबी। माँ कहिले, अच्छा ताहा हेबो। एई तो मोर पाद, एपरी बुढ़ी पादर पुणी पूजा। माँ को कहिथिली, माँ, ठाकुरे कहूथिले शुद्धा भक्ति सबु किछिर सार। मते आशीर्वाद कर, जेपरी ताहा ही लाभ हुए। पाखरे आहुरी केते जन भक्त थिले। माँ चुप करी रहिले। क्रमे समस्ते चलीगला परे माँ मते एकांतरे कहिले, ताहा कौन समस्तंकर हुए कि? तेबे तुमर हेबो। माँ राधु को कहिथिले, राधु, तोर बड़ भाई आसीछि, प्रणाम कर। मु भाविली, से कौन? मुझे कायस्थ। संगे संगे मने हेला माँ तो मोर अमंगल करिवे नाही। सेतेबेले उभय उभयंको प्रणाम कलु। दिने पखाळ भात खाइबाकु इच्छा हेबारु माँ को पाखକୁ जाई मागिली। माँ कहिले, टिके अपेक्षा कर, मु लंका मरीच और बरा भाजी दिए। तुम देशरे अर्थात पूर्वबंगरे लंका खाइबाकु खूब भल पाती। ग्रामफोनर अनुकरण रे कहिले, 32टा लंकारु गोटे भी कम देविनी। कही माँ खूब हसिबाकु लागिले। जयरामबाटी रे आउ दिने माँ कहिथिले, बाबा, सारा दिन जेपरी कुस्ती करुछि,
ଏଇ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ତ ସେହି ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ଏ ଦେହ ଆଉ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହି ରାଧୁ ରାଧୁ କରି ମନଟା ରଖିଛି। ମୋର ମନେ ହେଲା ଠାକୁରେ ଯେମିତି ପାଣି ପିଇବି, ତମାକୁ ଖାଇବି କହି ମନକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଟିକିଏ ଓହ୍ଲାଇ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ସେହି ପ୍ରକାରର? ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ମା ବହୁଜନ ହିତାୟ ଶରୀର ରଖୁଛନ୍ତି। ବିଦାୟ ନେବାବେଳେ କହିଲି, ମା, ମୋ ଭଳିଆ ତୁମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଳିଆ ମା ଆଉ ମୋର ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମା ସଜଳ ନୟନରେ ସସ୍ନେହରେ ମୋ ଚିବୁକରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ବେମାରୀ ପରେ ବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚି ଆଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ମୁଁ ଜୟରାମବାଟି ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଚୈତ୍ର ମାସ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଶରତ ନେବାକୁ ଆସି ଏତେ ଦିନ ରହିଗଲା, କଲିକତା ନ ଯାଇ ଆଉ କେଉଁଠିକି କିପରି ଯିବି? ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ କେଶବାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମା'ଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସ୍ୱାମୀ କେଶବାନନ୍ଦଙ୍କ ମା ଶୋକ ପାଇଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ମା କହିଲେ, ଶୋକ ତା'ର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମା'ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଫେରିବା ବାଟରେ କୋଆଲପଡ଼ାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଶୋକର କୌଣସି ନାମଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେହି ସଦା ହାସ୍ୟମୁଖ। ଭାବିଲି ସ୍ୱୟଂ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କର ଶୋକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଘରର ଯେପରି ସବୁ କିଛି ହିଁ ନୂତନ। ଉଦ୍ବୋଧନ ଘରକୁ ଥରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ମା କରଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଠାକୁରେ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମୁଁ କହିଲି, ସେ କ'ଣ ମା, ସବୁ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ତ ଅନେକ କୁବାସନା ରହିଛି। ମା ହସି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସେ ଭୟ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ହେବ ଠାକୁରେ ତାହା ହିଁ ଦେବେ। ତୁମେମାନେ ଯାହା କରୁଛ କରିଯାଅ, ଭୟ କ'ଣ? ଆମେମାନେ ତ ରହିଛୁ। ଜୟରାମବାଟିରେ ଦିନେ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ଭୋରରୁ ଗୁହାଳ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଚିତ୍କାର କରି ହମ୍ବାରଡ଼ି ପକାଉଥିଲା। କ୍ଷୀର ପାଇଁ ତାକୁ ତାହାର ମା ପାଖରୁ ଦୂରରେ ବାନ୍ଧି ରଖା ହୋଇଥିଲା। ରଡ଼ି ଶୁଣି ମା ଏହା କହୁ କହୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯାଉଛି ମା, ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଧାଇଁ ଆସି ବାଛୁରୀର ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଅବାକ ହୋଇ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ସର୍ବଭୂତରେ କରୁଣାମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲି। ହାୟ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଡାକିପାରିଲେ ହିଁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କର ଅପାର ସ୍ନେହ, ଅସୀମ କରୁଣା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦୟାର କଥା ଲେଖି ବୁଝାଇବାର ଭାଷା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶନ ଓ କୃପାଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ। କୁଲଂ ପବିତ୍ରଂ ଜନନୀ କୃତାର୍ଥଃ। ଶତ ଶତ ଭକ୍ତ ସେହି ପରଶମଣି ସ୍ପର୍ଶରେ ସୁନା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି କଥା। ପୌଷ 15 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ତୃତୀୟା ତିଥି 1320 ବଙ୍ଗାବ୍ଦ 1914 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି? ମା ଯଦି ଅଧମ ସନ୍ତାନକୁ ଦୟାକରି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଦେଖିବି। ଏହିପରି ବସି ଭାବୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ କମଳା ଓ ବିମଳା ଆସି କହିଲେ, ଦିଦି, ତୁମକୁ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋର ମନେ ହେଲା ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିର ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ବାହାରିବ। କିଏ ଯେପରି କାନରେ କହିଦେଲା, ଆରେ ମା ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବିମଳା ଘରକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ସକାଳ 7ଟା ହେବ। ଯାଇ ଦେଖେ ଲଳିତ ଓ ତାହାର ମା ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଲଳିତର ମା କହି ଉଠିଲେ, ଏଇ ତ ବିନୁ ଆସିଛି। ଝିଅ ମୋର କି ପାଗଳ ଦେଖ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ଲଳିତ କହିଲା, ଦିଦି, ଆପଣ ପରା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତ ମୁଁ ଆଜି ନେଇଯାଇପାରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ତାହା ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ। ଲଳିତର ମା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଗୋ, ସାନ ଭାଇକୁ ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ହିଁ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆନନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ, ସତକୁ ସତ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ସହସା ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲଳିତକୁ କହିଲି, ଭାଇ, ସତରେ କୁହ, ଯିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଯିବ ତ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ, ମା'ଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ? ମୋର ଏହି କଥାରେ ଲଳିତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦିଦି, ମୁଁ ମା'ଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆହା,
ମାଙ୍କର କି ଦୟା, ଅପୂର୍ବ ସ୍ନେହ। ଦିଦି ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି? ମା ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଲଳିତ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଯିବାବେଳେ କହିଗଲା, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ, ଲଳିତର ମା ଓ ତାହାର ଭଉଣୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚୁ ବି ଗଲା। ପାରୁଲ କହିଲା, ଦିଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛ ତ ମା ବାଗ ବଜାରରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାହାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ହେ ଠାକୁରେ, ମୋତେ ନିରାଶ କର ନାହିଁ। ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଉଦ୍ବୋଧନ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଡ଼ି ରହିବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଦ୍ରୁତ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲି। ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଅଫିସ୍। ମହାରାଜମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଆଡ଼େ ମୋର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନଥିଲା। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟମୟ ବୋଧ ହେଉଛି। ଯଦି ଏ କ୍ଷଣି ଶୁଣେ ମା ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏହା ଭାବି ଯେପରି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରୁଛି, ମା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲଳିତ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଉପରକୁ ଗଲା। ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଲଳିତ ଫେରିଆସି କହିଲା, ମା ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଅପସରିଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ସମ୍ମୁଖର ଘର ଡାହାଣ ପଟକୁ ରଖି ମୁଁ ବାମ ପଟ ବାରଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲିଲି। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଧା ଅଢ଼ଣା ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। 2-3ଟି ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲି ମନେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲି। ମା ପଚାରିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି ଆସିଛି ତାହା ତ ଜାଣେ ନାହିଁ ମା, ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଲଳିତର ମା ପ୍ରଭୃତି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଥର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ପଶିଲେ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ମା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଖଟିଆ ଉପରେ ବସି ଆମକୁ କହିଲେ, ବସ ମା ବସ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଲୁ। ଲଳିତର ମା ସଂସାରୀ ଲୋକ। ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲଳିତର ମା କହିଲେ, ମା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ମା, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି। ତେବେ ମା ଠାକୁରଙ୍କ କଥାମୃତ ପଢ଼, ସେଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଉପଦେଶ ପାଇବ। ତଳେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ତୁଟାଇ ଲଳିତ ଉପରକୁ ଆସି ଏକାଥରକେ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥା ରଖି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଲଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରରେ ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆକୁଳିତ କରି ଅଜସ୍ର ଅଶ୍ରୁଧାରାରେ ଭାସି ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା ଦୟାମୟୀ ଗୋ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମା ଗୋ, ଆପଣ ଏହି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ ମା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ପାଦପଦ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରତିମା ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କହିଲେ, ସେମିତି କର ନାହିଁ ବାବା, ଉଠ। ଲଳିତ 15-16 ବର୍ଷର ବାଳକ ମାତ୍ର। ବାଳକର ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆବରିତ ମହାଶକ୍ତି ଏବେ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖ। ଦିବ୍ୟ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗଠନ ଚେହେରା ଭିତରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ରୂପକ ସୁଧାସ୍ରୋତ ଯେପରି ଉଦ୍ବେଳିତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁରାଗ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି। ମୋତେ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମା, କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଉଠିବି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ଲଳିତ ପୁଣି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଠେକିରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଯିବାରୁ ସେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? କେହି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମାଙ୍କୁ ଘିଅ ଦେଇଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ ସେଥିରେ ବାଜିଗଲା। ଛି ଛି, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ଏହା କହି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ବାଳ ଟେକି ବାନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣା ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଠା ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ବାବା ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଡ଼ଟା ତ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ନୁହେଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଡ଼ ଶରୀରର ହିଁ ଗୋଟାଏ ଅଂଶ।
ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଓ ସରଳ ଉଦାର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଲଳିତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯେପରି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କଲା। ଏହି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମା' ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କହି ମା' ତାହାର ମଥାରେ ହାତ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାପରେ ଲଳିତ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।